السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان، افغانستان اور چین کے عہدیداروں کے درمیان 6 فریقی مذاکرات 7 ستمبر کو اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے، اور پاکستان کشمیر کو کبھی بھی حالات کے رحم و کرم پر تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں 2 بم دھماکوں کے نتیجے میں ایک ریسکیو ورکر جاں بحق اور 2 صحافیوں سمیت 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارت کی حکومت نے کہا ہے کہ کشمیر میں لینڈ لائن ٹیلی فون سروس بحال کر دی گئی ہے، جبکہ کشمیریوں کا کہنا ہے کہ سروس بحال ہونے کے باوجود نمبر ڈائل نہیں ہو رہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ترمیم شدہ انسداد دہشت گردی قانون UAPA کے سلسلے میں حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اس قانون کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طالبان کے ایک انتہائی خطرناک اور طاقتور لیڈر ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں، اور افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغان سیکورٹی فورسز نے جمعے کے روز فرح صوبے کے مرکز میں طالبان کے حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ جمعرات کے روز نیٹو کی قیادت والے فوجی اتحاد نے بتایا تھا کہ ایک امریکی فوجی اور رومانیہ کا ایک فوجی کابل میں ایک کارروائی میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں آنے والا بادوبارہ کا طوفان ڈورین جمعے کے روز کیٹیگری 1 کا طوفان رہ گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے جمعرات کے روز شمالی اور جنوبی کیرولائنا میں طوفانی بارشوں کے باعث شدید سیلاب آ گئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے یورپی یونین سے علیحدگی سے قبل انتخابات کے لیے سرگرمیاں شروع کر دی ہیں، اور جنوبی افریقہ کے دارالحکومت جوہانسبرگ میں تارکین وطن کے خلاف ہفتے بھر سے جاری ہنگاموں میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں، اور زمبابوے کے سابق صدر رابرٹ موگابے 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان، افغانستان اور چین کے عہدیداروں کے درمیان ایک 6 فریقی مذاکرات 7 ستمبر کو اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ تینوں ملکوں کے عہدیداروں کے درمیان یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب افغان طالبان کے امن مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے چینی ہم منصب وانگ یی اپنے اپنے ملکوں کی نمائندگی کریں گے۔ افغان قومی سلامتی کے مشیر احمد اللہ محب اپنے ملک کے وفد کی قیادت کریں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے اعلان کے مطابق اس بات چیت میں زیادہ تر توجہ سیاسی تعلقات، امن عمل، سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی امور پر مرکوز ہوگی۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے، اور پاکستان کشمیر کو کبھی بھی حالات کے رحم و کرم پر تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع کشمیر کے علاقے میں لائن آف کنٹرول کا دورہ بھی کیا۔ دفاع پاکستان کے موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ کشمیر میں بھارت ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے، اور پاکستان فوج کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ پاکستانی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستان امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اور یہ پیغام پورے خطے اور دنیا کے لیے ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں 2 بم دھماکوں کے نتیجے میں ایک ریسکیو ورکر ہلاک اور 2 صحافیوں سمیت 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ یہ دھماکے جمعرات کی شام خروٹ چوک کے علاقے میں ہوئے۔ پہلا دھماکہ چوک کے علاقے میں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر میں ہوا۔ دھماکے کے مقام پر جب ریسکیو اہلکار، پولیس اور میڈیا کے کارکن پہنچے تو دوسرا دھماکہ ہو گیا۔ زخمی ہونے والوں میں 6 پولیس اہلکار، ایک ٹی وی چینل کا رپورٹر اور کیمرامین بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ زخمی ہونے والے 2 صحافیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ خیز مواد ایک ڈبے میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔
भारत की हुकूमत ने कहा है कि कश्मीर में लैंड लाइन टेलीफोन सर्विस बहाल कर दी गई है, जबकि कश्मीरियों का कहना है कि सर्विस बहाल होने के बावजूद नंबर डायल नहीं हो रहे। भारतीय हुकूमत की तरफ से पिछले माह 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर को हासिल खुसूसी आईनी हैसियत मनसूख किए जाने के बाद वादी में पाबंदियां बरकरार हैं। कश्मीर में जारी सिक्योरिटी लॉकडाउन के दौरान भारतीय हुकूमत की तरफ से मवासलात के तमाम जराए बंद कर दिए गए थे। जुमेरात के रोज जिन घरों या दफातर में टेलीफोन दस्तयाब थे, उनके बाहर अपने रिश्तेदारों से राब्ता करने के ख्वाहिशमंद लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। लोगों की बड़ी तादाद मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद रिश्तेदारों से राब्ता करने में नाकाम रही, और इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली कश्मीरी तालिबा अपने घर वालों से राब्ता न होने की वजह से ज़हनी और माली दबाव और अपने मुस्तक़बिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। इस बारे में एक रिपोर्ट भी हमारे पास है, कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तरमीम शुदा इंसदादी दहशतगर्दी कानून UAPA के सिलसिले में हुकूमत को नोटिस जारी किया है। इस कानून को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया गया है। ये कानून हुकूमत को ये इख्तियार देता है कि वो किसी इनफरादी शख्स को भी दहशतगर्द करार दे दे। इससे कबल इस कानून के तहत सिर्फ तंजीमों को ही दहशतगर्द करार दिया जा सकता था। इंसानी हकूक़ की एक तंजीम एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने अदालत उज़्मा में इस तरमीम को चैलेंज किया है और इसे गैर आइनी करार देने की दरख्वास्त की है। हुकूमत ने 4 सितंबर को इस कानून के तहत जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद, उनके नायब ज़कीर रहमान लखवी, जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद असर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को इनफरादी दहशतगर्द करार दिया था। अफगान वज़ारत दिफा का कहना है कि तालिबान के एक इंतहाई खतरनाक और ताकतवर पसे पर्दा गवर्नर एक फ़ज़ाई हमले में हलाक हो गए हैं। बदख्शां सूबे के दरपर्दा गवर्नर कारी फसीउद्दीन अपने ज़ाती मुहाफ़िज़ के हमराह सूबे के दरूज ज़िले में एक फ़ज़ाई हमले में हलाक हो गए। अफगान वज़ारत दिफा का कहना है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमे के रोज़ फराह सूबे के मरकज़ में तालिबान के हमले को पसपा कर दिया है। वज़ारत दिफा ने एक बयान में बताया कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन मुतअद्दिद तनसीबात पर दोबारा कब्जा कर लिया है जो तालिबान ने गुज़श्ता रात और जुमे की सुबह कब्जे में ले ली थीं। तालिबान का इस सूबाई मरकज़ पर इस हफ्ते में ये तीसरा हमला है। इसी असना में तालिबान ने कुंदुज सूबे के खानाबाद ज़िले पर जुमे के रोज़ कब्जा कर लिया, लेकिन खानाबाद ज़िले के सरबराह हयातुल्लाह अमीरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ज़िले में लड़ाई अभी जारी है। वज़ारत दाखिला ने भी ज़िले पर तालिबान के कब्जे की तरदीद की है, जबकि तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ज़िले के मरकज़, पुलिस हेडक्वार्टर और चौकियों पर कब्जे का दावा किया है। जुमेरात के रोज़ नेटो की क़यादत वाले फ़ौजी इत्तेहाद ने बताया था कि एक अमरीकी फ़ौजी और एक रोमानिया का फ़ौजी काबुल में कार्रवाई में हलाक हो गए हैं। इस तरह इस साल हलाक होने वाले अमरीकी फ़ौजियों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन ने पॉलिसी के पेश नज़र मज़ीद तफसीलात नहीं बताईं। ये ऐलान उसके चंद घंटे बाद हुआ है जब तालिबान ने काबुल में होने वाले एक कार बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल की और कई गैर मुल्की और मकामी फ़ौजी एहलकारों की हलाकत का दावा किया। अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान नसरत रहीमी ने एक बयान में ये तस्दीक की थी कि कम से कम 10 अफराद हलाक और 42 जख्मी हो गए हैं। अमेरिका में आने वाला बादोबारा का तूफान डोरियन जुमे के रोज़ कैटेगरी 1 का तूफान रह गया है, जबकि इससे पहले जुमेरात के रोज़ शिमाली और जनूबी कैरोलिना में तूफानी बारिशों के बायस शदीद सैलाब आ गए थे। शिमाली कैरोलिना के गवर्नर राय कूपर ने अवाम से चौकन्ना रहने और अपनी हिफाजत करने की हिदायत की है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी से कबल इंतखाबात के लिए सरगर्मियां शुरू कर दी हैं, जबकि ब्रेक्जिट के मुखालिफ उनके भाई जो जॉनसन ने वजारत और असम्बली से रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत जोहानिसबर्ग में तारिकीन वतन के खिलाफ हफ्ते भर से जारी हंगामों में कम से कम 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। रॉबर्ट मुगाबे तकरीबन 37 साल के तवील अरसे तक इख्तिदार में रहे और सन 2017 में ही उन्होंने सदारत से इस्तीफा दे दिया था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा, तो हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।